Good morning, everyone. I hope you had a wonderful times. So am I. My deepest apologies for the last class, as I wanted to cover so many topics in a single class. That's why I went very fast. At the same time, had some physical problem as well. I hope in this session I'm going to go very slow so that all your queries, confusions, and whatnot's going to be, uh, resolved. So this is our third chapter uh, of our textbook that we'll be covering today. In the first two chapters, what we have learned in the first one, we went through the marketing process, and the second one, in order to have a marketing strategy, what are the changes that we need to consider, what is the strategic planning, so on and so forth. And the third one is it actually talks about the first step of marketing. More about the marketplace. In order to know more about your marketplace, you need to know about your environment, where you're operating at the moment. This environment consists of two bits. Number one, that is the micro environment, the choto bit, which stays close to the company, and the macro is the godfather, the force so huge, so powerful, that can easily influence the microenvironment, and the microenvironment in turn impact the company uh, in its marketing activities, or the way a company wants to carry out its marketing plans. So we'll be covering all of them today. So this is the chapter, the learning objectives. You can actually go through them in your own time. We are not going to go through it here. So we'll just start with the famous quote of, you may not know him by picture, but certainly with the name Charles Darwin. It's not the Charles from, the movie, but this is the Charles Darwin. He said, you know, how species or someone can survive, because you need to keep on adapting. There are going to be changes, and if you are clever enough to adapt when there is a change takes place, then you can survive. So it doesn't matter whether you are strong or not. Think of, the dinosaur. It was the strongest at that time, but it could not survive because it did not adapt. আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, the টিকটিকি, the small reptiles. It's the smaller version of the dinosaurs. How they have survived, because they have, adapt করতে 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 ছোট হতে হতে, that's how they have been surviving, and now they have survived. So there are going to be changes in the market, in the environment. If you are clever enough, then you adapt to changes. And if you are not, then you are doomed to fail, just like Nokia, being the market trend setter, being the market leader, being the, you know, uh, just like as famous as Michael Jackson, the pop star, the pop queen, and the Nokia in the mobile phone manufacturing industry. It has been the Michael Jackson for so many years. Just they were so arrogant that they failed to notice that the changing expectations of customer, cultural changes যেটা আসছে, সেই people's expectation বুঝতে পারেনি. They thought তাদের যে Symbian platform, that was enough to retain the customers, but they actually did the biggest mistake to sense, the tap the changes or changing taste expectations. আমাদের expectations এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে. আগে 3.2 মেগাপিক্সেল ছিল, থাকলেই আমরা বলতাম ওয়াও, this is my day. But এখন 48, 64, আপনার 91, আরো কত কত মেগাপিক্সেল আপনারা চাচ্ছেন, তারপরে you are not happy. So people's expectations, especially the customers' expectations, are changing, and Nokia was unable to trace that one. So that's why it failed. So marketing environment changes সে sense করতে পারেনি. But there are exceptions. There are companies, UK এর মধ্যে থেকে Aldi, Lidl যেটা আছে, সেগুলো একেবারে ডিসকাউন্টেড স্টোর, মানে খুব কম দামে ভেরি লো কোয়ালিটি প্রোডাক্টগুলোকে সেল করে. সো নট লাইক as আপনার quality products like
আপনার ধরেন মিনা বাজার, আগোরা, ইউনিমার্ট, একেবারে বেসিক লাইনের, যেটা টিস্যু পেপার মনে হয় যে আপনি ধরলেই মনে হয় ছিঁড়ে যাবে, একেবারে বেসিক লাইনের অর্গানিক এগ যেগুলো বিক্রি করছে, বা অথবা ধরেন আপনি নর্মাল 1 ডজন অফ এগ তারা বিক্রি করছে 99, যেখানে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার ভেরি এক্সপেন্সিভ, দিস পিপলস আর সেলিং ইট ফর 60 pence. So 60 pence বিক্রি করছে। So everyone actually moved from these expensive retailers to এদের কাছে চলে গিয়েছে। এবং এরা কি করেছে, এরা দেখেছে যে ওয়েল আমরা তো অনেক কিছু পাচ্ছি কাস্টমারদেরকে, সো হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু, আমরা সুন্দরভাবে আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে আরো এত আমরা কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার দরকার নেই, আমরা বেসিক কোয়ালিটি যেটাকে দিয়ে আসছিলাম সেটাকেই মেনটেন করার চেষ্টা করি, প্রোডাকশনটাকে বাড়িয়ে দিই। কারণ কাস্টমার্সদের পারচেসিং পাওয়ার কমে গিয়েছে, রিসেশন হয়েছে 2008, 9 and 10-এ, people do not have enough money, people will not going to go to that market for buying organic meats, হ্যান ত্যান হাবি জাবি অর্গানিক এগ কিনবে না, ওরা নর্মাল এগগুলাকে কিনবে। এই জন্য আমরা প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বাড়াতে থাকি, আমাদের প্রাইসের একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দরকার নেই, বেসিক লেভেল ইজ জাস্ট এনাফ ফর দেম। এইভাবে দ্যাটস হাউ দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম জাস্ট 2010-এ 2 বিলিয়ন 2.5 বিলিয়নের মতো থেকে, বা 2.3 বিলিয়ন তাদের ইয়ারলি সেলস থেকে, দে হ্যাভ ম্যানেজ টু জাস্ট গো ওভার 3.5। এবং আপনার সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার লিডল করেছে এটা, আলডি করেছে দেখেন, ফ্রম জাস্ট বিলো 2 বিলিয়ন আ ইয়ার, সেইখান থেকে অলমোস্ট 5 বিলিয়ন আ ইয়ারে গিয়েছে, বিকজ দে হ্যাভ রেসপন্ডেড টু দ্য চেঞ্জেস, দে হ্যাভ সেন্সড যে আপনার কাস্টমারের পারচেসিং পাওয়ার কমে গিয়েছে, আমাদের হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট একেবারে তৌবা করে আমরা স্টার্ট করলাম, বেসিক লাইন অফ প্রোডাক্ট ক্যাপাসিটি বাড়ানো শুরু করলাম, প্রিমিয়াম ভার্সন প্রোডাক্টগুলোর বেসিক লাইনগুলো তৈরি করা শুরু করলাম। আমরা দেখেছেন অ্যাপেক্সের মধ্যে থেকে দুই ধরনের আছে, একটা রেগুলার অ্যাপেক্স, আর একটা আছে দেখলাম সেগুলো এক্সপেন্সিভ। ওই এক্সপেন্সিভ লাইন আপনি বানানো বন্ধ করে দিয়েছেন, বিকজ বা প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি কমিয়ে দিয়েছেন, কারণ পারচেসিং পাওয়ার মানুষের কমে গিয়েছে। এখন সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার বেসিক লাইনটাই আসবে, কারণ জিনিসটা হচ্ছে আপনি ওয়ালটনের 30,000 টাকা দামি ফোন কেউ কিনতে যাবে না। ওয়ালটন তখন কি করবে, যে এরকম রিসেশন হয়েছে, আমি সুন্দর মতো ঠান্ডা মাথায় আমার যেগুলো 5, 6 হাজার, 8 হাজার, 10 হাজার টাকার ভিতরে ফোন আছে সেইগুলাকেই আমি প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিই, এই 30,000 টাকার ফোনগুলোকে আমি আপাতত কমিয়ে দিচ্ছি। দ্যাটস হোয়াট দে ডিড। বেসিক লাইনগুলা যেগুলো ছিল, যেগুলোর প্রাইসগুলো এক্সট্রিমলি রিজনেবল, সেগুলোর প্রোডাক্ট লাইনগুলোকে এক্সপ্যান্ড করেছে, ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করেছে, এবং কাস্টমার উইথ এ রিডিউস পারচেসিং পাওয়ার because of this recession that took place in 2008, 9 and 10, people start actually shopping more from these small retailers, discounted stores যেগুলো থেকে কেনা শুরু করেছে, এবং that's how they are having more customers, existing গুলাকে ধরে রেখেছে, নতুন যারা এসেছে তাদেরকেও warm welcome করে করে করে, that's how they have become so big, by tapping, by sensing the changes in the market. That's why it is so important. So now we'll go through the bookish definition. মার্কেটিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে দুইজন ঝামেলাদায়ক আছে, আমরা বুকিশ ডেফিনেশনটাতে পড়ে যাই। মার্কেটিং এর অবজেক্টিভ কি? মার্কেটিং চেষ্টা করে আমি আমার পিপল যেগুলাকে আমি কাস্টমার বলি তাদের সাথে আমি একটা প্রফিটেবল রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করব এবং সেটাকে ধরে রাখবো। প্রফিটেবল কেন বলছে? আপনার জন্য প্রফিটেবল, আমার জন্য প্রফিটেবল। আপনি আমাকে, ইফ ইউ আর পেইং 50 টাকা ফর এ প্রোডাক্ট, আপনার যেন মনে না হয় যে ভদ্রলোক আমাকে রাতের বেলা সিএনজি যেরকম থাকে কোনো সিএনজি নেই, এই জন্য 40 টাকার ভাড়া যেরকম 150, আপনার কিচ্ছু করার নেই। আপনি বলে আমরা বাংলাদেশে একটা টার্ম ইউজ করি, মাইন্ড কাচ্চি পায় পড়ে গিয়েছেন, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু পে 150, ইউ হ্যাভ গট নো আদার অপশনস। বাট এরকম যেন না হয়। সো আপনি হাসি মুখে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন, ইউ উইল কাম আউট ফ্রম দ্য স্টোর উইথ এ বিগ স্মাইল ইন ইয়োর ফেস, যে না আমি জিতেছি, ইটস এ উইন উইন সিচুয়েশন। আরে ভাই আমার প্রোডাক্টটা 50 টাকায় কিনেছি, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি যা দিয়েছেন অসমলি স্যাটিসফ্যাক্টরি। আমিও বলছি এই কাস্টমারকে আমরা রাখতে পেরেছি, ইনি আমাদের জন্য অ্যাসেট, কারণ 50 টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা কিনেছেন, আই মেড এ প্রফিট অফ 5 or 6 টাকা ফ্রম দিস প্রোডাক্ট, আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড। সো এভরি ওয়ান ইজ হ্যাপি। সো কোম্পানি চায় যে
একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করতে যেটা প্রফিটেবল ফর বোথ অফ দেম, এবং এই রিলেশনশিপটাকে যুগের পর যুগ বলি না আমরা, পরম্পরা যেরকম, আপনি যতদিন বেঁচে আছেন, অ্যাজ লং এজ ইউ লিভ, আপনাকে আমার মধ্যে রাখতে। সো আমাদের এই স্বপ্ন নিয়ে আমরা মার্কেটিং এর কাজকর্ম শুরু করি, বাট আমরা যা চাই মোরলেস হয় না, বিকজ অলওয়েজ ভিলেন থাকে। দেখবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় বড় ভিলেন আছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিলেনের চামচাগুলো আছে। দিস অ্যাক্টর্স এগুলো হচ্ছে চামচার মতো, যেগুলাকে চড়থাপ্পড় মারলেই মোটামুটি দৌড়ায় টোড়ায় পালায় চলে যায়। বাট দ্য ফোর্সেস আর সো বিগ, জাস্ট লাইক একটা আমরা এখানের মধ্যে থেকে দেখতে পারবো যে এই ইকোনমিক কন্ডিশনসগুলো একটা দেশের আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন না। একটা দেশের ন্যাচারাল কন্ডিশনস, আর্থকোয়েক হলো, ভাই আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না, রেইনফল নেই, কন্ট্রোল করতে পারছেন না। সেই দেশের টেকনোলজিক্যাল ইউজেজ একেবারে বেসিক লেভেলের আছে। সেই দেশের পলিটিক্যাল কন্ডিশন, হাইতিতে প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলেছে, সাউথ আফ্রিকাতে এক্সট্রিমলি খারাপ অবস্থাতে, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, ভাই আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না। ইন্ডিয়াতে কালচারালি তারা প্রচন্ড প্যাট্রিয়টিক, আপনি কি তার পরের দিন ইন্ডিয়ার মানুষের মধ্যে থেকে প্যাট্রিয়টিজম দূর করে ফেলতে পারবেন? পারবেন না। যেরকম ভ্যাকসিনে বলা হয়েছিল ভ্যাকসিন নিলে ছেলে মেয়ে হয়ে যাবে, এরকম কি কোনো ট্যাবলেট আপনার পক্ষে বের করা সম্ভব যেটা আপনি খাওয়াবেন, দেশপ্রেম চলে যেয়ে বিদেশ প্রেম আপনার মধ্যে চলে আসবে? লিটারালি ইট ইজ impossible. So these are so large. এই যে ছোট ভিলেনের চামচা, and this is the big villain. The forces are the big villain. তাকে আপনি কি কোনোভাবেই ঘায়েল করতে পারেন না, তারাই আপনার ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। কি করে? এই ইকোনমিক কন্ডিশনস বা এইগুলা, দে আর সো বিগ। তারা আপনার এই যে ছোট ছোট যেগুলাকে আমরা বলছি মাইক্রো এনভায়রনমেন্টাল এলিমেন্টস, তাদেরকে ইম্প্যাক্ট করছে। আপনার ইকোনমিক কন্ডিশন খারাপ হয়ে গেল, আপনার এই যে মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়েটস এর কথা শুনছেন, আপনার ইন্টারমিডিয়েটস মানে হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী, যারা আপনার প্রোডাক্টটা বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছে দিতে হেল্প করে। রিটেলার্স আছে, যেমন আমরা বলি ম্যানুফ্যাকচারার, হোলসেলার, রিটেলার, কনজিউমার, এরা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারিজ। সেই জায়গার মধ্যে ইকোনমিক কন্ডিশন আপনার এর খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেল, আপনার অথবা আপনার এখানে আর্থকোয়েক হয়ে গেল, পলিটিক্যাল কন্ডিশন, আপনার জাপানে যেরকম, নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে প্রচুর আর্থকোয়েক হয়, সেই জন্য বড় বড় বিল্ডিং করা ভেরি ডিফিকাল্ট। সেখানে জাপানে ফ্রিকুয়েন্টলি আর্থকোয়েক হয়, আপনারা জানেন। সেই জায়গাতে তখন আপনার যারা এই হোলসেলার রিটেলার বলেছে, ভাই আমাদের এখন বিজনেস করতে পারবো না, আমরা এখন আপাতত আর্থকোয়েকের জন্য আমরা বন্ধ করে রেখেছি, আমরা তোমার প্রোডাক্ট তুমি তোমার ওয়্যার হাউসে রেখে দাও বা যেখানে রাখো, আমি তোমার প্রোডাক্টটাকে নিতে পারছি না, বিক্রি করতে পারছি না। সো হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু? আপনার টার্গেট ছিল এই বছরে আপনি 5 লাখ এয়ার কন্ডিশন বিক্রি করবেন, বাট আপনার ওয়্যার হাউসে পড়ে আছে। এখন হচ্ছে একেবারে সামার সিজন, যেখানে এয়ার কন্ডিশনের বিক্রি প্রতি ডেতে 50, 100 করে এক একটা স্টোরে বিক্রি হয়, বাট এখন আপনার কিচ্ছু করার নেই। আপনি তখন বাধ্য হয়ে আপনার বসে বসে আল্লাহ আল্লাহর তসবিহ টাকা ছাড়া ইউ হ্যাভ গট নাথিং টু ডু। সো আপনার এনভায়রনমেন্টের কথা হচ্ছে যে মার্কেটিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে দুইটা দুষ্টু ছেলে আছে, একটা হচ্ছে বড় ভাই আর একটা হচ্ছে ছোট ভাই। বড় ভাইটা সো পাওয়ারফুল, ইট ইজ দ্য ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট, যেটা কম্প্রাইজেস অফ দ্য ফোর্সেস। ছোট ভাইটা হচ্ছে কোম্পানির খুব সাথে থাকে, কাছে থাকে, যারা কোম্পানির মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে প্রচন্ড রকমের বিরক্ত করতে থাকে। কি সমস্যা করে? সমস্যাটা হচ্ছে কোম্পানি চায় একটা কাস্টমারের সাথে একটা রিলেশনশিপটাকে তৈরি করবে এবং সেটাকে মেনটেন করবে, সো দ্যাট যতদিন পর্যন্ত আছেন আপনি যেন আমারই হয়ে থাকেন। বাট এই যে ছোট ছোট ভিলেন্সগুলো আছে, এইগুলা কন্টিনিউয়াস বদার করতে থাকে। আপনার কম্পিটিটরস আপনার বারবার নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করে আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দেয়। আপনার সাপ্লায়ার্স আপনাকে 50,000 ইউনিটস প্রতি উইকে দেওয়ার কথা, আজকে দিল 10,000, সরি এখন দিতে পারছি না। মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজ যারা হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্টেশনসে আছে, তারা বলছে আপনাকে প্রতিটা সপ্তাহে আপনাকে 10টা করে ট্রাক দিয়ে রাজশাহী থেকে আপনার ফ্যাক্টরি থেকে ঢাকায় প্রোডাক্ট এনে পাঠাবে। তার আপনাকে, সরি আমাদের 2টা গাড়ি নষ্ট, আমরা আপনাকে 8টা দিতে পারছি, বাকিগুলা কি করতে হবে? আপনার বসিয়ে রাখতে হবে, এই উইকে আপনি করতে পারছেন না, নেক্সট উইকে। সো এরা আপনাকে যেই ধরনের মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস আপনি চালাতে চাচ্ছেন সেগুলাতে সব সময় বিরক্ত করছে। সো আমাদের কি করতে হবে? যেই জিনিসগুলাকে ক্রিকেটের মতো, যেইটাকে
বল আছে ব্লক করতে হবে, যেটাকে 6 মারার বল 6 মারতে হবে, যেটা আনপ্লেয়েবল বল অফ স্টাম্পের একটাবারে উপরে আছে সেটাকে ছেড়ে দিতে হবে। সো তার মানে হচ্ছে যে আপনি সেইভাবে আপনার বলটাকে যেরকম বারবার খেয়াল রাখছেন যে কোথায় কোনখানে পড়ছে, আদারওয়াইজ আপনি আউট হয়ে যাওয়ার চান্সেস আছে। মার্কেটিং এর এই এনভায়রনমেন্টের গুলোকেই, এই মাইক্রো ম্যাক্রোগুলোকে অলওয়েজ আপনি চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। তাদের কি কি চেঞ্জেস আসছে, আইসিইউ পেশেন্টের মতো প্রতি মুমেন্টে মনিটর করছেন কি কি চেঞ্জেস আসছে, ওই চেঞ্জেসগুলোকে রেসপেক্ট করে আপনি আপনার স্ট্র্যাটেজিটাকে ডেভেলপ করবেন। আমরা এখন একটু দেখার চেষ্টা করব যে ইন ডিটেলস মাইক্রো এনভায়রনমেন্টগুলো আসলে কি কি আছে। Microenvironment from the last, the picture that we saw of the marketing microenvironment, the first thing that comes যে একটা কোম্পানির মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস বা মার্কেটিং প্ল্যানস সবের এর এর বলে না যে সবচেয়ে ঘরের শত্রুই বিভীষণ। আসলে আপনার এই ইম্প্যাক্টটার প্রথম যাত্রা শুরু হয় হচ্ছে আপনার কোম্পানির কে দিয়েই, বিকজ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট যেটাকে বলি, কোম্পানির টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট আছে, তারা প্রচন্ড পরিমাণের ঝামেলা করতে পারে। কিভাবে আমরা একটু দেখি। আপনার দিস ইজ দ্য মান্থ অফ জুলাই, ঈদের সিজন ছিল, আপনার কোম্পানিকে বললেন যে লিসেন, আপনার ধরেন ক্লোদিং কোম্পানি, আপনার বললেন এই সময়ে আমাদের অপশন আছে 500,000 পিসেস অফ ইউনো মেন্স পাঞ্জাবি, হ্যাঁ, আমরা বিক্রি করতে পারবো। সো আপনি কি করলেন, করার পর আর আপনি ঠিক করলেন এইটাতে প্রোডাকশনে চলে যাবেন হচ্ছে এপ্রিল থেকে স্টার্ট করবেন। আপনি এপ্রিল থেকে ডিসাইড করলেন আপনি এপ্রিল, আপনি ধরেন মে, জুন। সো আপনি মে এবং জুনে আপনি প্রোডাকশনটা শুরু করে আপনি শেষ করে ফেলবেন, সো দ্যাট আপনি জুলাইতে আপনার শেলফে আপনার 1 তারিখ থেকে মেগা আপনার ঈদ কালেকশনসগুলোকে তুলতে পারছেন। এখন আপনি জানেন এই এভরিথিং, অল দ্য দিস নিউ অ্যারাইভালস, এভরিথিং হ্যাজ টু বি ব্যাকড বাই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। এন্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, প্রমোশনস আছে, ক্যাম্পেইনস আছে, ইভেন্টসের বিভিন্ন আছে। সো ইট হ্যাজ টু বি ব্যাকড বাই অল দিস অ্যাক্টিভিটিস উইচ কামস অ্যাট এ কস্ট। এগুলো ফ্রি হয় না, সেই আগের দিনের মতো নেই যে আই চল একটু কাজটা করে আসি, এভরিথিং কামস অ্যাট এ কস্ট। সো আপনি ম্যানেজমেন্টকে বললেন যে তার জন্য আপনাকে তারা প্রোডাকশন কস্ট হিসাবে আপনাকে 50 লাখ তারা দিয়েছে, ধরেন 5 লাখের জন্য, 50 হয় না, ধরেন 5 crores দিয়েছে। সো সেখানে আপনি ইউ আর আস্কিং ফর 1 extra crore, কেন? কারণ বলছেন যে আমার এই সমস্ত ক্যাম্পেইন করা লাগবে, মার্কেটিং হ্যাবি জাবি ইভেন্ট, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। সো প্লিজ আমাকে 6 কোটির আপনি টাকা দেন। দ্য ম্যানেজমেন্ট হ্যাভ সেড না রে ভাই, আমাদের কাছে এত টাকা নেই, এই পোস্ট কোভিড টাইমে এতটুকু দিতে পারবো না, আপনি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কথা বলেন। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট সেড যে আমি আপনাকে 5 কোটি দিচ্ছি, 1 কোটির জন্য আমি পারছি না, আপনি 10 লাখ নেন। ভাই 10 লাখ দিয়ে কি হবে? রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পার্টটা এই জায়গাতে একটু পরে আসছি। পার্চেসিং ডিপার্টমেন্টকে বলেছেন যে আপনার দেখেন এইটার জন্য আমার আর প্লিজ আগে থেকে আপনি কাপড়গুলা কিনতে থাকেন, চায়না থেকে আপনার ইম্পোর্ট করা লাগবে, আপনি আগে থেকে শুরু করেন। ওরা ঢিলা করছে, ঠিক আছে দিব। প্রোডাকশনের থেকে বলছেন যে আমার এই প্রোডাকশন আপনার এতগুলো চেয়েছেন, ওভার টাইম করা লাগবে, সেই জন্য আমার দরকার হচ্ছে এক্সট্রা পিপল দরকার, সেটার জন্য আপনি আমাকে ব্যবস্থা করে দেন, আমার কাছে এক্সট্রা শিফটে কাজ করার মতো লোক নাই। দে আর নট রেসপন্ডিং। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে ফাইন্যান্সের মতো একই কথা বলছে। সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, দিস পিপল আর নট সাপোর্টিং, বিকজ আপনার একটা কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করবেন এবং মেনটেন করবেন, এটা আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট একা করতে পারবে না। ইউ নিড দ্য সাপোর্ট অফ অল দিস ডিপার্টমেন্টস ওয়ার্কিং টুগেদার, ইনক্লুডিং ইউর টপ ম্যানেজমেন্ট, যারা আপনার এই সমস্ত ফান্ডস এর অ্যাপ্রুভাল দিবে, সবাইকে হ্যাজ টু বি অন দ্য সেম পেজ। সো এদের যদি কেউ সাপোর্ট না করে, জাস্ট লাইক ওই টিমের মতো, যত ভালো ফরওয়ার্ড হোক, আপনার গোলকিপার যদি ভালো না হয়, যা শট করবেন তাই গোল খেয়ে যাবে। এভরিওয়ান হ্যাজ টু বি ইকুয়ালি গুড। সো আপনার সবাইকে একসাথে লাগছে, এই ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টের এর সবার সাপোর্ট লাগছে, সো দ্যাট আপনার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস বা মার্কেটিং প্ল্যান যেটা আপনি করার চেষ্টা করছেন সেটা করতে পারেন। কোম্পানির পর থেকে আপনার শুরু হয়েছে সাপ্লায়ার। একটা সাপ্লাই চেইনের মধ্যে থেকে আমরা যদি কস্টটাকে দেখি, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট একটা টিপিক্যাল আপনার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে 48% হয়, মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য আপনার 27%, ট্রান্সপোর্টেশনস, ওয়্যারহাউসিং, এই লজিস্টিক সব
খরচ হচ্ছে 21%, সবগুলো করে আসে 96%, ইউ মেক এ প্রফিট অফ 4%. সো এই 48%-এর মেজরিটি কস্ট কামস ফ্রম ওয়্যার? এই কস্টটা কোনখানতে হয়? ইন দ্য ফর্মস অফ র মেটেরিয়ালস। অ্যান্ড হু সাপ্লাইজ দ্য র মেটেরিয়ালস? ইজ ইউর সাপ্লায়ার। আপনার যত ভালোই আপনার প্রোডাকশন প্রসেস হোক, আপনি গাধা সেখানে লাইনে ইনপুট হিসাবে দিয়ে আপনি ঘোড়া পেতে পারবেন না, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড সাপ্লায়ার, রিলায়েবল সাপ্লায়ার, যারা আপনাকে এই যে আপনার 5 লাখের ইউনিটের ড্রেসের কথা বলেছেন, এই র মেটেরিয়ালস প্রোভাইড করবে এই সাপ্লায়ার। সেটা যদি আপনাকে প্রোডাকশন শুরু করতে চাচ্ছেন আপনি জুনে, সরি মে, হ্যাঁ মে অ্যান্ড জুন, মের 1 তারিখে আপনার, তার মানে হচ্ছে এপ্রিলের 30 তারিখে বা 31 তারিখে র মেটেরিয়ালস হ্যাজ টু বি ইন ইউর ফ্যাক্টরি গেট অর অ্যাট ইউর ফ্যাক্টরি গেট। বাট সে ডিলে করছে, আচ্ছা দিব, কোভিডের জন্য পারি নাই, হ্যান ত্যান, 10 ডেজের ডিলে করে দিল। 10 ডেজের ডিলেতে আপনি কোনোভাবেই জুলাইয়ের 1 তারিখে আপনার প্রোডাক্টটাকে আপনার এর যেই শপ ফ্লোরে আপনি যেখানে যে শোকেস করতে চাচ্ছিলেন সেটা পারবেন না। সো যেরকম আপনার টাইমগুলোকে, ডেডলাইন্সগুলোকে মিট করার জন্য সাপ্লায়ার কন্ট্রিবিউশন দরকার, অ্যাট দ্য সেম টাইম কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিয়ে দ্যাটস হাউ ইউ গোয়িং টু উইন দ্য হার্ট অফ কাস্টমার্স, সেটাও কিন্তু আপনার সাপ্লায়ের উপর ডিপেন্ড করছে। সো এই জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনি সাপ্লায়ারদেরকে মেক দেম ইউর পার্টনার্স, লং টার্ম রিলেশনশিপে তাদের নিয়ে নেন, যেন তারা আপনাকে সবসময় এক্সট্রা প্রায়োরিটি দেয়, যে এরা আমার অন্যান্য 10টা কাস্টমারের না, এরা আমার পার্টনার। সো ও যদি বড় হয় দেন তার সাথে সাথে আমিও বড় হব। সো আমি একটা ইংরেজিতে কথা আছে, হেল্প ইউ হেল্প মি। আপনি নিজেকে হেল্প যখন করছেন, সেই হেল্পের সাথে সাথে আমাকেও হেল্প করার চেষ্টা করছেন। সো আমরা টিচার হিসাবে অলওয়েজ বলি ইউ হেল্প, হেল্প ইউ হেল্প মি। আপনি নিজে যখন বাসায় পড়বেন, সেটা আমার জন্য সুবিধা হবে যে আমার টপিকটাকেও বুঝাতে একটু এক্সপ্লেন করতে সুবিধা হবে। সো তার মানে হচ্ছে যখন আপনি এই নিজে হেল্প করছেন, আপনি প্রোভাইডিং গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্টস, তো তার মানে হচ্ছে যে আপনি আমাকে যখন দিচ্ছেন, আমি যখন বড় হচ্ছি, আমি বড় হওয়ার সাথে সাথে আপনিও কিন্তু ডুইং মোর অ্যান্ড মোর বিজনেস। সো লং টার্ম রিলেশনশিপ করবেন গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিয়ে। সো এই সাপ্লায়াররা যদি আপনাকে অন টাইম ডেলিভারি না দেয়, গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট না দেয়, আপনার সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার ক্ষেত্রে সার্টেনলি সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট করবে। সো এরাও আপনার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস, কাস্টমারের সাথে প্রফিটেবল রিলেশনশিপ আপনার ডেভেলপ হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই সাপ্লায়ার ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। থার্ড আমাদের যেই পার্টটা আসছে, সেই পার্টের মধ্যে থেকে হচ্ছে মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজের কথা বলেছিলাম। আমরা এই পার্টে চলে যাই। ইন্টারমিডিয়ারিজ ইজ অলওয়েজ, বাংলা ভাষায় আমরা বলি দালাল, মধ্যস্থতাকারী। সো তারা মানে হচ্ছে আপনার মাঝখানে কি বলা হয় যে আপনার সাথে একজন গন্ডগোল হয়েছে মিস্টার এক্স এর সাথে ওয়াই এর, একটা মধ্যস্থতাকারী, দুইজনের চেহারা কেউ দেখছেন না, তখন একজন থার্ড পার্টি, এই ভদ্রলোক খুব একটা সুন্দর রাখতে পারেনি, ইনি মাঝখানে চলে আসলেন। ইনি আসার পর বলছেন যে ওয়েল আই এম মিস্টার এই হ্যান ত্যান ABCD। ইনি বললেন আমি এসে তোমাদের দুইজনের যে ঝামেলা চলছে সেই ঝামেলাটার মাঝখান থেকে আমি রিজলভ করে দিব। সো তার মানে হচ্ছে যে এই দুইটা ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আপনার আসছে। একটা কোম্পানি যখন বিজনেস করতে চায়, কোম্পানি ক্যান নট ডু এভরিথিং বাই দেমসেলভস। সব কিছু একার পক্ষে সম্ভব না। আপনার এর এর ইয়ার আছে, যেরকম আপনার ইন্ডিয়ান একজন অ্যাক্টর আছেন, কামাল হাসান ওনার নাম করে, উনি একটা মুভি করেছিলেন, মুভিতে সবগুলা রোল মোস্টলি উনিই করেছিলেন। সো ওনার আর কাউকে দরকার হচ্ছিল না। এইটা আসলে মুভিতেই পসিবল, রিয়েল লাইফ ইট ইজ নট পসিবল। ইউ নিড সো মেনি পিপল, সো মেনি অর্গানাইজেশনস ইন বিটুইন। আপনার প্রোডাকশন করছেন প্রাণ হেয়ার ইন দ্য সাপ্লাই চেইন, এটা একটা টিপিক্যাল সাপ্লাই চেইনের এক্সাম্পল। প্রাণের পক্ষে, হ্যাঁ ধরলাম আপনার নিজের প্রাণের ওয়্যার হাউস আছে, ভাই ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার কি এই এই আপনার ধরলাম এটাও আছে, ভাই ট্রান্সপোর্টেশন তো আপনার নাই, সাপ্লায়ার তো আপনার আলাদা লোক, আপনার রিটেল তো আপনার আগোরাতে পাঠান, স্বপ্নতে পাঠান, এইটাও তো আপনার নাই। সো এইখানের মধ্যে থেকে এই ছোট ছোট ভ্যান দিয়ে ডেলিভারি দিচ্ছেন, অনলাইন ডেলিভারি দিচ্ছেন, সেটাও তো নাই। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু
প্লাস এটাতে গিয়েছে একটা সাপ্লাই চেইনে অনেক কিছু, এই যে জুস যাচ্ছে এইখান থেকে এই পাশে যাচ্ছে, জুসের সাথে সাথে কাস্টমার তো পেমেন্টও করছে, টাকারও লেনদেন হচ্ছে। সো আপনার কি টাকা লেনদেন করার জন্য সেই গেটওয়ে বা প্ল্যাটফর্ম আপনার আছে না, আপনি ওয়েট ডিপেন্ড করছেন কার উপর, ডিপেন্ড করছেন ব্যাংকের উপর, ডিপেন্ড করছেন বিকাশের উপর, এইগুলা তো আপনার নাই। তার মানে হচ্ছে ওই যে বলে না একজন মানুষের সাকসেসফুল মানুষের পিছে বলা হয় যে এভরি মানে অ্যাকচুয়াল স্টোরি হচ্ছে এভরি দেয়ার ফর এভরি সাকসেসফুল ম্যান ইউ উইল ফাইন্ড দ্য হ্যান্ডস কন্ট্রিবিউশন অফ আ ফিমেল অফ অ্যান অপোজিট জেন্ডার, বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ শুধুমাত্র একজনের কন্ট্রিবিউশন থাকে না, লং লিস্ট অফ পিপলের কন্ট্রিবিউশন থাকে একজনের সাকসেসের পিছনে। আপনি আপনার চিন্তা করে দেখেন, ইজ ইট ইউর মাদার অল দ্য টাইম? না, it is your father as well, it is your brother who actually motivated you, it is your teacher, it is your friends and family members, other family members, সবারই কন্ট্রিবিউশন আছে। এই যে এই প্রোডাক্টটা সেই পয়েন্ট অফ অরিজিন সেখান থেকে সাপ্লায়ার থেকে এন্ড ইউজার কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে কতজনের হেল্প লাগছে। আপনার র মেটেরিয়ালস আপনার এই এই ট্রাকে করে এইখানে যাচ্ছেন, সেইখান থেকে প্রোডাকশন করছেন, করার পর সব প্রোডাক্ট কি আপনি একেবারেই বাজারে ছাড়বেন? না, এখন আমের সময় এসেছে, আপনি কি করছেন, আম যত পারছেন কিনে ওয়্যার হাউসের মধ্যে পাল্প বানিয়ে রেখে দিচ্ছেন, যেন সময়ে সময়ে আপনি অথবা ফিনিশ গুড তৈরি করে রেখে দিচ্ছেন, সময়ে সময়ে আপনি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের মাধ্যমে আপনি যতগুলো রিটেলার্স বা হোলসেলার্স আছে তার কাছে পাঠাতে পারছেন। এই ওয়্যার হাউস তো ভাই আপনি নাও থাকতে পারে, ঠিক দেখলাম চিন্তা করলাম হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আছে, বাট ওয়্যার হাউস তো আপনার নাও থাকতে পারে। এই যে ট্রান্সপোর্টেশন, এই যে ট্রাক লরি এই কন্টেইনার এগুলো তো আপনার নাও থাকতে পারে। তারপরে হচ্ছে আপনার এই জায়গার মধ্যে থেকে এই পেমেন্ট করছেন, আপনার এই ভদ্রলোকের পেমেন্টটা আপনি করে দিচ্ছেন ব্যাংকে, আপনি ধরেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বা ইবিএল করছেন, ইবিএল তো আপনার না, ইউ হ্যাভ টু রিলাই অন ইবিএল এর উপর রিলাই করছেন। এইখানে ওয়্যার হাউসে যাচ্ছেন, ওয়্যার হাউসে রাখছেন, ওয়্যার হাউসের পেমেন্টটা আপনার এখানে ধরেন পুবালি ব্যাংকে দিচ্ছেন, পুবালি ব্যাংকের হেল্প আপনার লাগছে, বিকাশে দিচ্ছেন, বিকাশের হেল্প লাগছে, আপনি আবার লরি করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আগুরাতে, খুলনা, রাজশাহী, এগুলো তো আপনার না, আপনার এই ট্রান্সপোর্টেশনের হেল্প লাগছে। আবার এখানে তারা আপনাকে পেমেন্ট করছে, এইবার আপনার ন্যাশনাল ব্যাংক দিয়ে পেমেন্ট করছে। সো আপনার এই প্রোডাক্টগুলো যে বাজারে ছেড়েছেন, প্রোডাক্টগুলোর জন্য আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্যাম্পেইন করছেন, আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্যাম্পেইন করার জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করতে আপনি নিজে পারছেন না, সেটার জন্য আপনার লাগছে আপনার অ্যাড ফার্মকে লাগছে। সো আপনার কত মানুষের হেল্প লাগছে, দিজ আর ইউর ইন্টারমিডিয়ারিজ, যারা আপনার প্রোডাক্টকে প্রমোট করতে, সেল করতে এবং ডিস্ট্রিবিউট করতে হেল্প করছে। সো আমরা এই পার্টটাতে দেখব যে আমাদের ইন্টারমিডিয়ারিজ কারা কারা আছে। রিসেলার্স হচ্ছে আপনার এই রিটেলার যারা যারা আছে, আগুরার মতো হোলসেলার যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আপনার এর ফর্ম করে। এরা কি কাজ করে, এরা হচ্ছে কাস্টমার যারা আছে কোম্পানির সেই প্রোডাক্টটা কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা যে সমস্ত শপগুলো খুলে ফেলেছে, সেই শপগুলো তারা খুলে রেখে কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করে যে আমাদের কাছে আসেন, ওই কোম্পানির প্রোডাক্ট আপনি আমাদের কাছে পাবেন। সো দ্যাট ইজ হাউ তারা ফুলের মতো তারা আছে, মৌমাছিকে অ্যাট্রাক্ট করে যেরকম আমাদেরকে রেগুলার কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করছে হোলসেলার রিটেলার্স। আপনার ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ফার্ম, দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টটা তো একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে আপনার আইদার ডিস্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে, মানে হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে পাঠাতে হচ্ছে, আবার এই পয়েন্ট থেকে এইখানে পাঠাচ্ছেন, এই পয়েন্ট থেকে পাঠাচ্ছেন। আপনার কি লাগছে, এই যে ট্রান্সপোর্টেশন লাগছে, আপনার লাগছে প্রোডাক্টটাকে আপনি তৈরি করে রাখছেন এন্ড 100 পিসেস করে আপনার পার ডে সেল হয়, কিন্তু আপনি প্রতিদিন কি 100 পিসেস বানাবেন? অনেকের বাসায় দেখেছেন রুটি বানায় একবারে এক সপ্তাহ রুটি বানিয়ে রেখে ফ্রিজে রেখে দেয়, ফ্রিজ থেকে আস্তে 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 করে। আপনি তখন কি করছেন, ওয়্যার হাউসে স্টক করে রাখছেন, আপনার যখন প্রয়োজন পড়ছে প্রতি এই সপ্তাহে সপ্তাহে আপনি এই ট্রান্সপোর্টেশন দিয়ে ঢাকাতে পাঠাচ্ছেন, খুলনাতে পাঠাচ্ছেন, রাজশাহীতে পাঠাচ্ছেন। সো ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মস হচ্ছে এই সে ওয়্যার হাউস, এই যে ট্রান্সপোর্টেশন, যারা প্রোডাক্টটাকে স্টক করতে এবং প্রোডাক্টটাকে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে মুভ করতে হেল্প করে। এই ফার্মসগুলো আপনার দরকার পড়ছে। এইগুলো তো কম্পিউটারের মতো মাইক্রোসফটের মতো কপি পেস্ট না, যে কপি করলাম পেস্ট করে দিলাম এইখানের এলিমেন্ট ওইখানে চলে গেল। লাইফ, অ্যাকচুয়াল লাইফ ইজ নট দ্যাট ইজি। সো ইউ হ্যাভ রিসেলার্স গেল, ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ফার্ম গেল, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ। এইখানে যেরকম ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রোডাক্টটাকে বিভিন্ন জায়গাতে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে নিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা সার্টেন জায়গাতে স্টক করছে,
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ আপনাকে হেল্প করছে একটা প্রোডাক্ট যখন আপনার একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাচ্ছে, আপনি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে টাকা পয়সার, প্রোডাক্ট দিচ্ছেন একদিক থেকে, পেমেন্ট করছে আরেক দিক থেকে। সো এইটা তো হচ্ছে আগেকার দিনের মতো না, যারা ব্যাংকের ছিল না, সবকিছু ছিল না, টাকা পয়সা শুধুমাত্র আপনি বাসাতেই রাখতেন। এখন এভরিথিং অপারেটস থ্রু সেফ অ্যান্ড সিকিউর গেটওয়ে। ব্যাংকের মধ্যে করছেন, বিকাশে করছেন, পেপ্যালে করছেন। সো দিস আর অল ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস হেল্প কমপ্লিট করতে যারা আপনাকে হেল্প করছে। দিস ক্যান বি ইয়োর ব্যাংক, এটা হতে পারে ইভেন অনেক সময় দেখেছেন আমরা বাইরে থেকে যে প্রোডাক্টগুলোকে আমরা পারচেস করি, ওরা দেখবেন এই পারচেসের সাথে আপনাকে ইন্স্যুরেন্সের জন্য একটা পয়সা চার্জ করতে চায়, যে আপনি কি প্রোডাক্টটাকে ইনশিওর করতে চান। যদি আমরা গাড়ির জন্য যেটা করি নর্মালি, আপনি যখন একটা ফ্যাক্টরি করেন, ফ্যাক্টরির ইন্স্যুরেন্স করছেন। একটা যখন প্রতিটা আপনারা প্লেনে যেরকম জার্নি করেন, প্লেনের প্রতিটা সিটের কিন্তু একটা ইন্স্যুরেন্স করা আছে। বাসে জার্নি করেন, টিকিটে লেখা আছে প্রতিটা প্যাসেঞ্জার বিমাকৃত। সো তার মানে যদি কিছু হয়, সেই প্রতিটা সিট ওয়াইজ প্যাসেঞ্জার কিছু পয়সা আহ, আপনার ইন্স্যুরেন্স থেকে পাবে। সেম কোম্পানিরাও তারা তাদের ইন্স্যুরেন্সগুলো করে ফেলে, তাদের ফ্যাক্টরি, তাদের ওয়্যারহাউস, তাদের ট্রান্সপোর্ট, এইগুলোর ইন্স্যুরেন্স করে থাকে। সো এই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজগুলো হচ্ছে ব্যাংক, যেগুলো ট্রানজ্যাকশন কমপ্লিট করতে হেল্প করছে, প্রতিটা পয়েন্ট টু পয়েন্টে যখন প্রোডাক্ট দিচ্ছেন ইন টার্মস অফ ক্যাশ পেমেন্ট করছে আপনাকে, সেখানে ট্রানজ্যাকশনের জন্য হেল্প করছে। আর কোনো ড্যামেজ বা কোনো থেফট, কোনো এনি ধরনের আপনার আনপ্ল্যান্ড আনসার্টেনটি ইনসিডেন্টের এগেনস্টে আপনাকে ইনশিওর করছে, যে আপনাকে গ্যারান্টি প্রোভাইড করছে, তারা হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ। এখন আরেকটা হচ্ছে লাস্ট থাকছে হচ্ছে মার্কেটিং সার্ভিস এজেন্সিস। এখন দেখেন আপনার, আমরা আহ, গ্রামে যখন যাই নর্মালি কি করি, আমরা নর্মালি বাসাতে হোয়াট উই ডু, খুব একটা বেশি আমাদের সুইমিং পুলে ঢাকাতে সুইম করা হয় না, লেকে সুইমিং করা হয় না, রিভার তো মোটামুটি পাই না, যেটা বুড়িগঙ্গা আছে সেখানে একবার ডুব দিলে ধরেন নেক্সট 50 বছর উঠতে ইচ্ছা করবে না, এত পিওর ওয়াটার। সো হোয়াট উই ডু whenever we get the chance to roam around the villages, or some areas যেখানে you have an options, either দিঘি আছে, লেক, ponds or whatever you have there, সেখানে নামার চেষ্টা করেন। সো স্পেশালি শীতের সময় যখন হয়, আমরা নর্মালি যখন আমরা ব্রেক পাই সেই সময় দ্যাটস দ্য টাইম আমরা উই অ্যাকচুয়ালি রুম অ্যারাউন্ড ভিলেজে যাওয়ার চেষ্টা করি, গ্রামের বাড়িতে। নামার আগে পানিটা কতটুকু ঠান্ডা আছে হাত দিয়ে ধরে থাকার চেষ্টা করি। ঠান্ডা হলে নামবো, ঠান্ডা হলে আরেক, ঠান্ডা যদি সরি ঠান্ডা হলে নামবো না। আর যদি গরম একটু পানিটা দেখি একটু ওয়ার্ম থাকে, কোনো কথা নেই, লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাই। সো কোনো কোম্পানি বিজনেস স্টার্ট করার আগে তারা কি করে, তারা দে ডু মার্কেট রিসার্চ। বিকজ ম্যাকডোনাল্ডস বলেন, প্রতিটা জায়গাতে যাওয়ার আগে, বার্গার কিং বাংলাদেশে আসার আগে, আপনার সিক্রেট রেসিপি, পিৎজা হাট, KFC, every multinational, when they actually started, a Domino's started doing business in Bangladesh, what they did, they have done their homework. The homework is doing a full market research where they will be able to find out the preference of individual customers in terms of burgers items, কতটুকু তারা খরচ করতে চায়, কতটুকু খরচ করে, উইকে কতদিন খেতে চায়, এই ধরনের ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস একেবারে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করে। করার পর when they have the report on hand, তারপরে তারা দেখার চেষ্টা করে যে আসলে আমরা যাব কিনা। যারা ফাইন্যান্স পড়ছেন, আমরা ফাইন্যান্সের ফিজিবিলিটি টেস্ট করি, করার পর দেখি ইট ইজ ভায়াবল কিনা, হলে আমরা যাই, আদারওয়াইজ যাই না। দ্যাটস হোয়াট দে ডু বিফোর স্টার্টিং দেয়ার বিজনেস operations. They do a full market research, then try to find out what are the the chances, customer preference, customer কি eat out করে, কতটুকু খরচ করে, কোন কোন জিনিসগুলো পছন্দ করে, সেগুলো বের করার চেষ্টা করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম মার্কেটের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন, যারা যারা মার্কেটিং ইজ অ্যাড ফার্মসের সাথে রিলেটেড আছেন, দে নো দ্যাট প্রতিটা প্রোডাক্ট যখন লঞ্চ করেন, you need to come up with the big bang, একটা ভেরি ব্যাশ নিয়ে আপনি আসতে চান মার্কেটে, একটা ভেরি নয়েজ টাইপের ইভেন্ট, একটা সারপ্রাইজ এলিমেন্ট দিয়ে মার্কেট এন্ট্রি করতে চান। এই পার্টগুলো আসলে সব সময় একটা কোম্পানির নিজেরই করা পসিবল হয় না। কারণ আপনারা দেখেছেন
যে মেডিসিনের ডক্টর অনেক কিছু জানতে পারে, বাট যখন দেখা যাচ্ছে যে স্পেশালাইজড ডক্টরের কাছে কিডনির প্রবলেম হলে তখন ওই স্পেশালাইজড ডক্টরের কাছে যান, ওই মেডিসিনের ডক্টরের কাছে থাকতে চান না, বিকজ মেডিসিনের ডক্টরের একটা সার্টেন ক্যাপাসিটি আছে, এর বাইরে উনি কাজ করতে পারেন না। সো বিকজ উনি সবগুলোই পড়েছেন বাট ইন ডিটেলস হয়তো অতটা পড়েননি যতটুকু একজন স্পেশালাইজড ডক্টরস অফ এ পার্টিকুলার ফিল্ড পড়েছেন। সো অ্যাড ফার্মসগুলা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যারা যারা আছে তারা কি করছে, আপনার ওই এলাকাতে তারা দে আর স্পেশালাইজড। সো আপনি কি করছেন, রাদার ডুইং ইট বাই ইয়োর সেলফ, ইউ অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্স দিস অ্যাক্টিভিটিস টু থার্ড পার্টিজ, এই অ্যাড ফার্মকে দিয়ে দিচ্ছেন। হোয়াট দে আর ডুইং, দে আর হেল্পিং ইউ টু প্রমোট ইউর প্রোডাক্ট, কোন মার্কেটে কখন লঞ্চ করা উচিত, হ্যান ত্যান হাবিজাবি, দে নো ইট বেটার দেন অ্যান্ড ইউ ডু। এটার এক্সাম্পল সুন্দর করে বলি, ডিএচএল এর কথা সবাই জানেন। ডিএচএল অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড বিজনেস অ্যাজ আ পার্সেল কুরিয়ার, এইখানের এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে পৌঁছে দিত। আফটার দে হ্যাভ বিন ইন দ্য বিজনেস ফর সো মেনি ইয়ার্স, তারা তাদের নলেজ গেইন করেছে, ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করেছে, মার্কেট সম্পর্কে জেনে এখন তারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ 7-এর মধ্যে থেকে লার্জেস্ট সাপ্লাই চেইন সলিউশন প্রোভাইডার। শুধু সলিউশন প্রোভাইড করে না, পুরা কোম্পানির সাপ্লাই চেইনগুলোকে, ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনসগুলোকে হ্যান্ডেল করে। সো এইভাবে করে করে এবং কোম্পানিরাও তাদের উপর ছেড়ে দেয়, বিকজ তারা জানে তারা নিজেরা এই সমস্ত ওয়্যারহাউস, আপনার গাড়ি টাড়ি ফ্লিট কেনা, ইটস গোয়িং টু বি ভেরি কস্টলি। এই জন্য বাবা তোমাদের কাছে দিয়ে দিই, তোমরা অপারেট করো, আমরা কস্টটা আমাদের কমিয়ে আসে। সো রিসেলার্স, আপনার রিটেলার্স, হোলসেলার্স যারা আপনার কাস্টমারকে মৌমাছির মতো অ্যাট্রাক্ট করে, কাছে আনতে হেল্প করে, প্রোডাক্টটাকে সেল করতে হেল্প করে, ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনস পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বিতে প্রোডাক্টটাকে পৌঁছে দেয় এবং স্টোর করার জন্য হেল্প করে ওয়্যার হাউসের মধ্যে। ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ আপনার ট্রানজ্যাকশনকে কমপ্লিট করে এবং আপনার ইন্স্যুরেন্সের জন্য হেল্প করে। মার্কেটিং সার্ভিস এজেন্সিজ, তারা মার্কেট রিসার্চে হেল্প করছে, আপনার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে হেল্প করছে, অ্যাড ক্যাম্পেইনে হেল্প করছে, সো দ্যাট আপনি রাইট কাস্টমারের কাছে আপনি প্রোডাক্টটাকে নিয়ে পৌঁছাতে পারেন। কারণ আপনি শুধুমাত্র গোয়িং টু দ্য কাস্টমার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, গোয়িং টু দ্য রাইট কাস্টমার, যারা আপনার প্রোডাক্ট তার কিনতে চায়, যাদের এর রিকোয়ারমেন্ট আপনার সাথে ম্যাচ করে, তাদের কাছে যাওয়া ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা নেক্সটটায় যাই। হ্যাঁ, সো আমরা অলওয়েজ বলি যে এই আমরা কে, এর পাবলিক, পাবলিক মানে আম জনতা। আসলে এই মার্কেটিং এনভায়রনমেন্টের আমরা আম জনতার দিকেই দেখবো যে একটা কোম্পানির অপারেট করতে গেলে একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কত ধরনের এর পাবলিক থাকে। এই জাস্ট বলে যে আপনি, পুলিশরা বলে যে আপনারা দেখবেন কত ধরনের পাবলিক পাওয়া যায়, কিছু ভালো মানুষ, বাটপার, এই, সো এ লং লিস্ট অফ পিপল। এইখানের মধ্যে থেকেও আপনার তাদের এর অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট আছে। যেমন আপনার কোম্পানি যদি এ থেকে বিগ এ হয়ে যায়, সাইজ ইন টার্মস অফ রেভিনিউ সেলসে বাড়ে, তাদেরও ইন্টারেস্ট আছে। তারা যে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল পিপল, এই ব্যাংকরা যারা যারা আছে, আপনার ইনভেস্ট করেছে, আপনি লোন দিয়েছে, আপনি যদি আপনার কোম্পানি আরো বড় হয়, ওদের লাভ হচ্ছে আপনি লোনটা রিপে করতে পারবেন, আরো লোন নেবেন, মোর লোনস আপনার অ্যাপ্রুভ করে দেবে, সো দ্যাট আপনার সার্ভাইভেলের উপরে তাদেরও কিছু স্টেক আছে, তাদেরও ইন্টারেস্ট আছে। সো এরাও আপনাকে প্রচন্ড পরিমাণে বিরক্ত করতে পারে। এরা যদি বলে না আমরা ফান্ড দিব না, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে আপনি আটকে যাবেন। সো এরাও তাদেরও আপনার যেরকম বিজনেসের উপর ইন্টারেস্ট আছে, যে তারা যদি, আপনি যদি বড় হন আর তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট আছে সেই ইনভেস্টমেন্টটা সিকিওর থাকবে, ইনভেস্টমেন্টটা পেমেন্টটা অন টাইমে ফেরত পাবে ব্যাংক থেকে যে লোনগুলো নিয়েছেন। আপনি যদি লুজিং কনসার্ন হতে থাকেন তখন ওদেরটা ব্যাড ডেট হয়ে যেতে থাকবে। মিডিয়া পিপল, নিউজ পেপার্স, ম্যাগাজিন, ব্লগ, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ, এরা দেখেছেন, এরা প্রচন্ড পরিমাণে বিরক্ত করতে পারে, আনফেভারেবল নিউজ, হ্যান ত্যান হাবিজাবি, এই কত কিছু দিয়ে আপনার জন্য বিরক্ত করতে পারে। অনেক সময় ট্রু হয়, অনেক সময় হয় না। আমার একটা খুব মজার একটা ক্লিপের কথা মনে আছে। হঠাৎ দেখলাম একটা নিউজ পেপারে বলা আছে শাহরুখ খানের ওয়াইফ জেলে। অদ্ভুত, সেকেন্ড পেজ না থার্ড পেজে চলে এসেছিল প্রথম আলোতে। আমার চোখ চলে গেল, কি ব্যাপার, শাহরুখ খানের কি জেলে? তখন দেখা হচ্ছে গাজীপুরে একজন ব্যক্তি, শাহরুখ, তার ওয়াইফ এখন জেলে আছে। এইটাই মোটামুটি একটু বড় করে দিয়েছে শাহরুখের স্ত্রী জেলে। এখন
এইটা যখন নিউজ দেবে এভরিওয়ানস গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি পে মোর অ্যাটেনশন টু দ্যাট ওয়েদার ইট ইজ ট্রু অর নট, পড়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন। সো এই মিডিয়া পিপল তাদেরকে অলওয়েজ বাটার করে রাখতে হয়, কারণ আদারওয়াইজ আনফেভারেবল নিউজ যখন বাজারে ছড়ে যায়, আপনার কানটা চিলে নিয়ে গিয়েছে, কান আছে কি নাই তার আগে যে চিলে নিয়েছে এইটা নিয়ে সবাই অস্থির হয়ে থাকে। এদেরকে ইউ হ্যাভ টু পে সার্টেন অ্যাটেনশন, বিকজ তারা যেরকম আপনার উপর অলওয়েজ নজরদারিও রাখে, আপনার বিজনেস অপারেশনসকে, মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসকে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট আনতে পারে। গভর্নমেন্টের রুলস রেগুলেশনস ফ্রিকুয়েন্টলি নতুন নতুন আসে। ই কমার্সের জন্য নতুন এসেছে, ই ভ্যালির জন্য আগে যেরকম বিজনেস করতে এখন সেরকম বিজনেস করতে পারছে না। এই জন্য আপনার বলেছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের থ্রুতে সমস্ত লেনদেন করতে হবে। তার মানে হচ্ছে আগে যেরকম ডাইরেক্টলি অ্যাকাউন্টে নিতে পারতো, এখন নিতে পারবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের থ্রুতে ওদের একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে, ওই ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারা পেমেন্টটা নিবে। তার মানে হচ্ছে আপনি সমস্ত ভ্যাট দিয়ে যেতে হবে, ট্যাক্স দিয়ে যেতে হবে, আপনার অডিটিং আরও অ্যাকুরেট হবে। তাদের জন্য ঝামেলা ক্রিয়েট হয়েছে। সো এরাও আপনার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে বিরক্ত করতে পারে। সিটিজেন অ্যাকশন, পাবলিক, বাপার কথা বললেন, পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে। আহ, আপনার মংলাতে যে একটা সুন্দরবনে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছিল, তখন ওরা কি করেছে যে বাপা তৈরি প্রটেস্ট করেছে, তারা বলেছে বাঁচাও সুন্দরবন, লং মার্চে চলে গিয়েছে ফ্রম ঢাকা টু অল দ্য ওয়ে টু যশোর মোংলা পোর্ট। সো এরা আপনি ক্রিয়েট করতে পারে, হঠাৎ বলল যে না এই প্রোডাক্ট আপনি ছাড়া যাবে না, এর মধ্যে অ্যালকোহলের একটা আলামত আছে। ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে বলল ভ্যাকসিন হালাল না হারাম, তো এর মধ্যে থেকে হারাম জিনিসপত্র আছে, দেওয়া যাবে না, অনেকে ভ্যাকসিন নেওয়া থেকে পিছিয়ে চলে যাচ্ছে। এরকম ধরনের এই অ্যাকশন গ্রুপ যেগুলো আছে, এইগুলা আপনার এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপ যেগুলো আপনার পরিবেশ বান্ধব, বা বাংলাদেশের মধ্যে আছে বাপা আছে, তারা এই ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। লোকাল পাবলিক, আপনার যেই এর এরিয়াতে বিজনেস করছেন, ফর এন এক্সাম্পল ধরেন আপনার এর কোম্পানির ফ্যাক্টরি হচ্ছে বুড়িগঙ্গার পাশে, হঠাৎ আপনার, না এই এক্সাম্পলটা বুড়িগঙ্গা তো অলরেডি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, লেদার যে সমস্ত ট্যানারিগুলোকে সাভারে আপনাকে ডিসপ্লেস করে রিলোকেট করেছে। সাভারের সেই জায়গাতে একেবারে ফ্রেশ পানি, খুব ভালো টালো আছে, হঠাৎ দেখছেন যে সাভারের ওই যেখানে ট্যানারি দিয়েছে ট্যানারির পাশের নদী বা আপনার লেক আছে, সেটা একেবারে কালো হয়ে যাচ্ছে। এলাকার যারা যারা আছে সবাই প্রোটেস্ট করা শুরু করলো যে না আমরা এটা করতেই দিব না। তখন আপনার জন্য আনফেভারেবল একটা ঝামেলা হয়ে যাবে। আরেকটা এক্সাম্পল, লাস্ট ইয়ারে আকিজ গ্রুপ যখন আপনার তেজগাঁতে একটা কোভিডের জন্য এখন যেরকম বসুন্ধরা করেছে ওরকম একটা হসপিটাল করতে চেয়েছিল, এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার, এলাকার বস্তিবাসী সবাই হাতে লাঠি টাঠি নিয়ে চলে এসেছে এবং এভরিওয়ান প্রটেস্টেড যে না, ইট ইজ এ ভেরি কন্টেজিয়াস এবং ভনারেবল ডিজিজ বা হ্যান ত্যান ঝাবি ঝাবি, এইখানে করা যাবে না, আমরা করতেই দিব না। ওরা তখন তাদের 20 বা 30%-এর মতো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল এবং তারা অর্ডারও প্লেস করেছিল। আনফর্চুনেটলি সেটা হতে পারেনি, লোকাল কমিউনিটি আপনাকে সেটা হতে দেয়নি। জেনারেল পাবলিক, আমি আপনার মতো আমজনতা, সবাইকে কোম্পানি চাবে যে একটা ফেভারেবল নিউজ তাদের মধ্যে রাখতে, একটা পাবলিক ইমেজ তৈরি করে রাখতে, যেন সবার কোম্পানি সম্পর্কে একটা গুড পারসেপশন, গুড একটা ইমেজ হোল্ড করে রাখে। ইন্টারনাল পাবলিক, তারাও ঝামেলা করতে পারে। ইন্টারনাল পাবলিক যেটা এমপ্লয়ি, তারা, তাদেরকে বলা হয় ইন্টারনাল কাস্টমার, কারণ আপনার এক্সটার্নাল কাস্টমার মানে আমি আপনি, এক্সটার্নাল কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট ইউজ করার আগে ফার্স্টে ইন্টারনালি যারা আছে তাদেরকে মোবাইল ফোনটা দেওয়া হয়, দিয়ে বলে আপনি আসলে এক সপ্তাহ ইউজ করেন, এক মাস ইউজ করেন, তো কোনো ঝামেলা আছে কিনা। দে আর দ্য ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট যেখানে মধ্যে থেকে একটা প্রোডাক্টের টেস্ট করানো হয়। জাস্ট লাইক আপনার বাসায় একটা দাওয়াত হয়েছে, আপনাকে কি বলেছে যে বাইরের মানুষকে খাওয়ানোর আগে আপনাকে বলেছে এই এক কাজ করতো, দেখ তো মাংস সিদ্ধ করা লাগবে, পরে তুই এখন একটু টেস্ট করে দেখ সব মশলা আছে কিনা। আপনি বাধ্য হয়ে একটু টেস্ট করে দেখলেন না সব ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমি চুলার মধ্যে রেখে দিলাম, অল্প আছে, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে মাংস সিদ্ধ হয়ে যায়। সো তার মানে বাসার মানুষকে দিয়ে কিন্তু টেস্টটা করায়। সো ইন্টারনাল পাবলিক হচ্ছে ইন্টারনাল কাস্টমার, তাদেরকে বলা হয় যারা এমপ্লয়ি কোম্পানির ভিতরে আছেন। তাদেরকে যখন আপনার, তারা, ইফ ইউ ডু নট মেক দেম হ্যাপি, ইফ ইউ ডু নট কিপ দেম হ্যাপি, প্রপার ইনসেন্টিভ না দেন, তারাও কিন্তু আপনার, বিকজ দিজ আর দ্য পিপল দ্যাট রান ইউর কোম্পানি,
এই কোম্পানি মানে হচ্ছে আপনার সিইওর সাথে আপনি দেখা করতে পারেন না, আপনার আগোরার সিইওকে কখনো কেউ দেখতে পেরেছেন কিনা আই ডাউট, বাট আপনি আগোরার কাস্টমার কেয়ারের যে লোকগুলো আছে তাকে দেখতে পেরেছেন, এবং তার কাছে আপনি দেখেন এই প্রোডাক্টটা এত বাজে প্রোডাক্ট, আই এম রিয়েলি রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড দ্যাট such a big company like Agora can sell this horrible product. It's completely rotten এবং it smells so bad. তারা বলছে স্যার ডোন্ট ওয়ারি প্লিজ, sit over here, can I get you any coffee or tea? সে বলল ঠিক আছে, আপনি ওয়েট করলেন, শেষে কফি দিল, স্যার লেট মি, ডু ইউ ওয়ান্ট রিফান্ড অর ক্যান আই চেঞ্জ ইউ দ্য প্রোডাক্ট? সে বলবে, আপনি বললেন যে না, আই ওয়ান্ট রিফান্ড। স্যার প্লিজ আপনি এই প্রোডাক্টটা নেন, নেওয়ার পর যদি কমপ্লেন হয় নেক্সট টাইম স্ট্রেট ওয়ে আপনি আমার কাছে এসেন, আই উইল গিভ ইউ রিফান্ড। সুন্দর করে প্রোডাক্টটাকে দিয়ে একটা কফি আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে উইথ এ বিগ স্মাইল পাঠিয়ে দিল। সো এই ক্ষেত্রেই যদি অন্যটা হতে পারতো, ঠিক আছে স্যার, আরে বলবেন না, এই কোম্পানির এত যে বাজে অবস্থা, এরকমই প্রোডাক্টগুলো দিন দিন তৈরি করছে, কি যে বলবো, বিকজ আপনাকে তারা পেমেন্ট ঠিক মতো করছে না, ইউ আর এক্সট্রিমলি আনহ্যাপি এই কোম্পানিতে থেকে। সো সে, তাকে যখন হ্যাপি করছেন, সে ফেভারেবল মেসেজ বাইরে পাস করছে, আরে বলিস না যে এই এই জিনিসগুলা খুব, কোম্পানি যা করছে খুব ভালো করেছে, এদের মতো কোম্পানি হয় না। আবার আরেকটা লাভ আছে, ইন্টারনাল পিপল যে আছে, দেখেন আপনি একটা প্রোডাক্ট নিলেন, কয়জন আমরা কমপ্লেন করি, আমরা সুন্দর করে আমরা সাইলেন্ট সুইচের অন্য কোম্পানিতে চলে যাই, বাট আপনাকে যখন কোম্পানির ভিতরে আছেন, ইন্টারনাল পিপল, আপনাকে আমি প্রোডাক্টটা বললাম এই মোবাইল ফোনটা ইউজ করে দেখতো কেমন, এই এই কফিটা নতুন ফ্লেভার করেছি, কেমন খেয়ে দেখতো, আপনি তখন আপনার ফ্রেন্ড, উনি প্রকিউরমেন্টে আছেন, উনি প্রোডাকশনে আছেন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আছেন, আপনার ওনার সাথে ফ্রম মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অথবা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, তার সাথে একটা গুড রিলেশনশিপ, আপনি বলছেন আরে কি জঘন্য প্রোডাক্ট বানিয়েছিস, এটা কেউ মুখে দিতে পারে, তুই যদি বিক্রি করতে গেলে তোকে দেখা যাবে যে লাঠি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। সো অথবা উনি আপনাকে অনেস্ট ওপিনিয়ন দিবেন, বাট কাস্টমাররা কিন্তু আপনার কাছে এসে সেই কমপ্লেনটা করবে না, দে উইল নট গিভ ইউ এ সেকেন্ড চান্স। সো ইফ ইউ keep them happy, they can be a very, reliable source of information about what are the good elements or the bad elements of the product. So তারাও কিন্তু আপনাকে বিভিন্নভাবে ইম্প্যাক্ট করতে পারছে। সেকেন্ড লাস্ট যেটা আছে, কম্পিটিটরস। কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভাই কিভাবে কম্পিটিটরস আমার বিজনেস ইম্প্যাক্ট করবে? সার্টেনলি করতে পারে। আপনি ঠিক করেছেন যে আমার সেলস, এইবার আমি এয়ারটেল অ্যান্ড রবি আমরা এক হয়ে গিয়েছি, হয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাস্টমার আমাদের আগের থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিভাবে একটু বলি, যেমন একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে আছে বেস স্টেশন, এখানেও আছে বেস স্টেশন, এখানে বেস স্টেশন, এখানে হচ্ছে রবি, এখানে এয়ারটেল, এখানে রবি, এখানে এয়ারটেল। এখন এইটার বেস স্টেশনের ক্যাপাসিটি 508 ফোন কলস at a time, এইটার ক্যাপাসিটি 2000 ফোন কলস at a time, এইটার ক্যাপাসিটি 2000 ফোন কলস at a time, এটার ক্যাপাসিটি 5000 ফোন কলস at a time। এটা হচ্ছে ধানমন্ডি আপনার থেকে ধরেন সিটি কলেজ টু ধানমন্ডি, এইটা হচ্ছে আপনার আর ইউ ল্যাব, আমাদের ফার্স্ট ক্যাম্পাস, সরি মেইন ক্যাম্পাস না, যেটা ধানমন্ডিতে আছে, সেখান থেকে ধানমন্ডি 27 মেইন রোডের মধ্যে থেকে। সো আপনি ধানমন্ডিতে জার্নি শুরু করেছেন সিটি কলেজ থেকে, আপনি হয়েছেন 501 নাম্বার কাস্টমার। নর্মালি যদি আপনি রবির হতেন তখন আপনার কলে বলতেন হ্যালো, ওই দিক থেকে কি বলতো আপনি শুনতেন না। সিন্স দিস টু হ্যাভ বিকাম, এখনো যদি আলাদা নামে অপারেট করছে, তারা একই সাথে তাদের অপারেশনস করছে, তাদের মানে জয়েন্ট ক্যাপাসিটি হয়েছে 2500, এখানেও হয়েছে 2500। সো জিনিসটা হচ্ছে এখন এই জায়গাতে আপনার আর এয়ারটেলের এখন আপনার 1800 কাস্টমার কল ইউজ করছে, 200 আনইউজড আছে। এই যে 200 আনইউজড আছে, আপনার 501 নাম্বার কাস্টমার ছিলেন। নর্মাল টাইমে 501 নাম্বার কাস্টমার কল একেবারে পোর কোয়ালিটি অথবা ইউজই করতে পারতো না, বাট এখন
আপনার এই জায়গাতে আপনি 501 নাম্বার হওয়ার পরও এখনো 199টা কাস্টমার কলে কানেক্ট হতে পারছে। সো আগের থেকে তার সেলসটা এইখানে যেরকম আপনার রবির কাস্টমারে ইমপ্রুভ কাস্টমার কল কোয়ালিটি পাচ্ছে, সেম ভাবে এইখানেও তো এয়ারটেলও ইমপ্রুভ কল কোয়ালিটি কোয়ালিটি পাচ্ছে। তার মানে আগে আপনার যেখানে ক্যাপাসিটি ছিল 500, সেখানে আপনি একেবারে চাইলে 2500 পর্যন্ত ফুললি ইউটিলাইজ করতে পারছেন। সো আপনি ঠিক করেছেন যে এই দুইটা কোম্পানি খুব সুন্দরভাবে করে তাদের সেলস বা কাস্টমার বেস তারা 20% বাড়িয়েছে। সো বাংলাদেশের মার্কেটে গ্রামীণ ফোন ইজ এ মার্কেট লিডার, নো ডাউট। তারপরে হচ্ছে আপনার এয়ারটেল আছে, তারপরে বাংলা লিংক, তারপরে রবি আছে। আর আর টেলিটক তো উনি ঘুরে ফিরে অ্যাকচুয়ালি নট কান কল ইট এজ প্রপার অপারেটর, বিকজ ভদ্রলোকের এখনো পর্যন্ত বিজনেস করার মানসিকতা তৈরি হয়নি। এনিওয়েজ, একেবারে আন্ডার পারফর্মার। সো আপনি কি করেছেন? তো সেই জায়গার মধ্যে থেকে এয়ারটেল আর রবি জয়েন্ট ইয়েতে করে অল অফ সাডেন বাংলা লিংককে মোটামুটি বি ফর আর ব্যাম্বু ব্যাম্বু দিয়ে দিয়েছে। এখন তারা কি করেছে, আপনার এর আপনারা 20% কাস্টমার আর ইনক্রিজ করেছেন, এক্সট্রিমলি হ্যাপি, ভেবেছেন এইভাবে যদি হতে থাকে বাই 2022-তে আপনি 40% কাস্টমার অটোমেটিকলি করতে পারবেন। অল অফ আ সাডেন এন্ড জিবি হয়ে গেল, গ্রামীণ ফোন অ্যান্ড বাংলা লিংক এক হয়ে গেল। সো আপনার কম্পিটিটরস তারা জয়েন্টলি অথবা গ্রামীণ ফোন বাংলা লিংকে কিনে ফেললো পুরা, অ্যাকুইজিশন করে ফেললো বা অ্যাকোয়ার করে ফেললো। করার পর তখন দেখা যাচ্ছে তার নেটওয়ার্কের ইয়েতে আপনার যেই এই ভবিষ্যৎ টার্গেট ছিল 40%, বা আপনার অলরেডি 20% বেড়ে গিয়েছে। আপনি তখন দেখা শুরু করলেন, 40%-এর কথা বাদ দেন, এই অলরেডি যে 20% বাড়িয়েছেন, 20% প্রতি উইকে 2% করে কমছে। বিকজ গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক রিসেপশন বেটার, বাংলা লিংকের ওরা বলে যে ওদের ইন্টারনেট স্পিড ইজ দ্য ফাস্টেস্ট ইন বাংলাদেশ। সো তার মানে শুধুমাত্র কল কোয়ালিটি না, সাথে সাথে ইমপ্রুভ ইন্টারনেটও পাচ্ছেন। সো আপনার কম্পিটিটরদের এর এর অপারেশনসে আপনাকে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট করছে কি ধরনের মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস করবেন। আপনি আরও এক্সাম্পল আছে, মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস আপনি শুরু করলেন, আপনি 20 টাকা অফ দিলেন, এন্ড সাথে সাথে ক্যাটসাই দিয়ে দিল, লুবনান দিল ওরা 20% অফ, লুবনান দিয়ে দিল 30% অফ। সবাই ক্যাটসাই বাদ দিয়ে লুবনানে চলে যাওয়া শুরু করলো। মানি এভার বললো যে ওয়েল, তোমরা 30% দিতে পারলে আমি তো 50% প্রফিট করি, আমার এখন 50% প্রফিট দরকার নাই, আমি 30% সেলস দিয়ে দিলাম বা অফ দিয়ে দিলাম, সবাই চলে আসবে। সো ইউর কম্পিটিটরস বাই অফারিং significant discount promotional activities can and আপনার impact your business. So আপনাকে কি করতে হবে, কম্পিটিটরের থেকে বেটার যেগুলো আছে বেটার অপশনস প্রোভাইড করতে হবে। কারণ মার্কেটিং এর কনসেপ্ট যেটা চ্যাপ্টার 1-এ বলা আছে, তার মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই কাস্টমার্স নিড বেটার, সেটা আইডেন্টিফাই করে আপনি তার থেকে ইমপ্রুভ ভাবে কোম্পানির এই যে গ্রামীণ ফোন যতটুকু সার্ভিস দিচ্ছে, আপনি তার থেকে নিজের সার্ভিসটা আরো বেটার দেওয়া লাগবে। কাস্টমারের নিডগুলোকে আইডেন্টিফাই করবেন এবং বেসড অন দ্য নিড আপনি পারফর্ম করবেন in a much better way than your competitors. That is the ultimate mantra for success if you follow the marketing concept. সো এইখানের মধ্যে বলেছে যে আপনাকে এই বেটার অপশনস প্রোভাইড করে আপনি একটা স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজ আপনাকে বা ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন বা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ অথবা আপার হ্যান্ড, সেইটা আপনাকে অ্যাটেইন করতে হবে। সো কোম্পানির অলওয়েজ একটা স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজটাকে তার অ্যাটেইন করতে হবে। হাউ? বিকজ সে তার প্রোডাক্টটাকে অন্য কোম্পানির থেকে আরো বেটার ভাবে কাস্টমারের কাছে প্লেস করবে। কিভাবে? বাই প্রোভাইডিং বেটার কোয়ালিটি অর প্রোভাইডিং লোয়ার প্রাইস অর প্রোভাইডিং বোথ, প্রাইসের দিক থেকেও ভালো, কোয়ালিটির দিক থেকেও দ্য বেস্ট, যেই জিনিসগুলো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে থেকে দ্য বেস্ট অপশন। এভাবে করে আপনাকে আপনার কম্পিটিটরসের থেকে নিজেকে ডিস্টিংগুইশ করতে হবে, পার্থক্য করতে হবে। যে আপনার অ্যাপেলের যাই প্রোডাক্ট বানান, আপনার অ্যাপেলের প্রাইস হতে পারে বেশি, বাট নো ওয়ানস গোয়িং টু কম্পেয়ার অর কমপ্লেইন এগেন অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি অফ অ্যাপল। দাম বেশি হতে পারে, বাট অ্যাপল নো ডাউটের সাথে অন্য কেউ কম্পেয়ার করতে পারবে না। সো এরকম একটা ইউনিক পজিশন আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। সো অলওয়েজ কোম্পানিরা কি করার চেষ্টা করে, কোম্পানিরা টয়োটা করোলার যে সমস্ত
গ্লিচ বা যে সমস্ত লুপহোলসগুলো আছে সেইগুলাকে তারা বের করার চেষ্টা করে তারা তাদের নেক্সট প্রোডাক্টের নেক্সট ভার্সনগুলোতে সেগুলো ইমপ্রুভমেন্ট আনার চেষ্টা করে, অথবা যদি যদি দেখে এই জায়গাতে তারা পিছিয়ে আছে, এ ইমপ্রুভ করবে, এই জায়গাতে তারা এগিয়ে আছে, ওদের নেক্সট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে জিনিসগুলোকে আপনার করবে সেই নেক্সট অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলোতে ওই জিনিসগুলোকে ফোকাস করবে, যে বলবে দিস ইজ হাউ উই আর ডিফারেন্ট ফ্রম আওয়ার রাইভালস, ওদের থেকে আমরা একটু আলাদা হয়ে আছি। সো কোম্পানিও আপনার এর কম্পিটিটর যে আছেন আপনার রাইভালস, সে আপনাকে এরকম বিরক্ত করতে পারে আপনার সেই যে ডিজায়ার্ড প্লেসটা কাস্টমারের সাথে আপনি অ্যাকোয়ার করতে চান এবং মেনটেন করতে চান, সেই স্বপ্নের অ্যাপেল, ইউ আর দ্য অ্যাপেল অফ মাই আই, সেই অ্যাপেল অফ মাই আই থেকে আপনাকে সরিয়ে দিতে পারে। দ্য লাস্ট ওয়ান উই উইল হ্যাভ ইজ দ্য কাস্টমার। এই আপনার টোটাল মাইক্রো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থেকে সবচাইতে ভ্যালুয়েবল যেটাকে বলা হয় না, দ্য মোস্ট এমভিপি বলা হয় এনবিএতে, মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে সবচাইতে যিনি ভিভিআইপি, যার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে বসে থাকি, যে বলে না দ্য মোস্ট অ্যাওয়েটেড প্রাইজ গিভিং ফর টুডে, সেইখানের মধ্যে থেকে মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার এমভিপি, এইটাই হচ্ছে এই টোটাল মাইক্রো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। এই টোটাল বাকি সমস্ত কোম্পানির যত ভ্যালু চেইন অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে, সবাই দিল জান সব এক হয়ে এই কাস্টমার আরকে সাথে একটা স্ট্রং রিলেশনশিপটাকে আসলে বিল্ড আপ করার চেষ্টা করে। তারা চেষ্টা করে যাদেরকে আমরা সার্ভ করব তাদেরকে এমন ভালোভাবে সার্ভ করব যেন তারা ঘুমের ঘরেও আমাদের কথাই চিন্তা করে। সো কাস্টমার এর ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে পারেন যে কাস্টমার কিভাবে আপনার এই যে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস, সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে আপনাকে কিভাবে হেল্প করবে। কোম্পানি এই চায় যে আমি যখন কাস্টমারকে আমার এই মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে ইম্প্যাক্ট আনবে, আমি যেই মার্কেটিং প্ল্যানটা আমি তৈরি করেছি সেটা যদি আমি রং কাইন্ড অফ কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাই, সেটার রেসপন্স আমি পাবো না। আমি যদি ধরেন ফর এন এক্সাম্পল, আমি ভেরি সুইট একটা ডেজার্ট তৈরি করলাম, নিয়ে গেলাম একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের কাছে, উনি ডায়াবেটিক পেশেন্ট, যদি ফ্যামিলি ছাড়া আসে উনি গপ গপ করে খেয়ে ফেলবেন, বাট উনি যদি ফ্যামিলি সহ আসে উনি সার্টেনলি একটাও খাবেন না। সো আবার সেম জিনিসটা আমি মিষ্টিটা নিয়ে গেলাম ডায়াবেটিক, নন ডায়াবেটিক পেশেন্টের কাছে, ডায়াবেটিক সুইটসটা নিয়ে গেলাম, উনি একটা খাওয়ার পর আরে দূর ভাই আমার কি ডায়াবেটিস নাকি, আপনি কি আনছেন, আপনি এইগুলা খাবো হচ্ছে 50 ইয়ার্স যখন বয়স হবে, 60 ইয়ার্স বয়স হবে তখন খাবো। সো তার মানে আপনার অল ইয়ার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস সব কিছু উইল বি ওয়েস্টেড। সো customer, knowing your customer, going to the right kind of customer is important. এই জন্য আপনার কাস্টমারের এর সমস্ত আদ্যপান্ত জানা আপনার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তারা আপনাকে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট করছে। কাস্টমাররা যেরকম স্যাটিসফাই হলে আপনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ, বিকজ স্যাটিসফাইড কাস্টমার্স আপনার এর সব কিছু কিনবে বেশি, পেমেন্ট করবে তাড়াতাড়ি, এবং তারা আপনার কাছ থেকে খেয়াল করে দেখবেন যে যেই জিনিসটা আপনারা পছন্দ করেছেন সেই জিনিসগুলোকে আপনারা বারবার খেতে যাবেন। আমরা যার বিরিয়ানি পছন্দ করি, আমাদের পুরান ঢাকায় আপনারা যদি কেউ নাম শুনে থাকেন, মহসিন বাবুর্চি আছেন, যখনই কোনো ফ্যামিলিতে ইভেন্ট হবে হইলেই আমরা মানে বাহানা খুঁজতে থাকি যে আমরা কাচ্চি কবে ফুল হাঁড়ির কাচ্চি খাবো। ওনাকে অর্ডার দিলেই 35 জনের মিনিমাম রান্না করেন, করে দিয়ে দেন। সো আমাদের সেই ক্ষেত্রে উনি আমাদেরকে এমন সার্ভিস দিয়েছেন যে উই আর এক্সট্রিমলি স্যাটিসফাইড। সো কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানির সবচেয়ে এই মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যমণি হচ্ছে এই কাস্টমার। এই কাস্টমারগুলোকে, রাইট কাইন্ড অফ কাস্টমারকে জানাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ কোম্পানির জন্য আপনার ঝামেলা প্রচুরভাবে হবে, বিকজ আপনি যাবেন কিন্তু ইউ আর নট গোয়িং টু দ্য রাইট কাইন্ড অফ পিপল। এই জন্য আপনার এর বিকজ ডিফারেন্ট কাস্টমার্স মেক আপ ডিফারেন্ট মার্কেটস। সো সেই জন্য আমাদের জানতে হলে কাস্টমারকে কোন কোন জায়গাতে আমার সার্চ করতে হবে, বিকজ প্রতি টাইপ অফ কাস্টমারের জন্য আমার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস আলাদা হবে। যেমন আমরা এক্সপ্লেন করি বুঝতে সুবিধা হবে। কনজিউমার মার্কেট যেটা হচ্ছে, তারা তাদের নিজস্ব পার্সোনাল কনজাম্পশনের জন্য, ইউ অ্যান্ড মি, আপনি আমি, আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল কনজাম্পশনের জন্য আমরা সেখানে করব। সেই জায়গাতে আমার মার্কেটিং এর প্যাকেজিং হবে খুব অ্যাট্রাকটিভ, যেন
আপনার দেখলেই মন জুড়িয়ে যায় প্রোডাক্টটাকে কিনতে পারবেন। সেই জায়গার মধ্যে থেকে আমার সমস্ত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনাকে জন্য হবে, বিকজ আপনি আপনার পার্সোনাল ইউজের জন্য কিনছেন। আমি বোঝার চেষ্টা করব এইটার ইউজ কে করছেন। আপনার এর এর ধরেন ফর এন এক্সাম্পল, ইউজ করবে হচ্ছে আপনার বাচ্চা, কিন্তু কিনছে কে? মা। সো আমার সেই হিসাবে বসে আমার টার্গেটটা ঠিক করতে হচ্ছে। আমি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আমার যে গাড়িগুলা বা ল্যাপটপ যেগুলাকে প্রফেশনাল ল্যাপটপ, আমি টাইমিংটা সেট করছি কোন টাইমে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করব। সো দেখা যাচ্ছে যে নোয়িং দ্য কাইন্ড অফ কাস্টমার্স অথবা দ্য কাইন্ড অফ মার্কেটস দ্যাট ইজ ফর্মড বাই সার্টেন কাইন্ড অফ কাস্টমার্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। কনজিউমার মার্কেটে যারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের প্রোডাক্টটাকে ব্যবহার করবে, কনজামশনের জন্য কিনে, তাদেরকে নিয়ে কনজিউমার মার্কেট। বিজনেস মার্কেট যেটা হচ্ছে যারা তাদের প্রোডাকশন প্রসেসের একটা পার্ট হিসাবে এটাকে রাখছে, আইদার হতে পারে র মেটেরিয়ালসে, হতে পারে সেমি ফিনিশ গুডস, হতে পারে বা পার্টস হতে পারে, সেই হিসাবে তারা আপনার এর কিনছে। সো তাদের জন্য কিন্তু আপনার এত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দরকার পড়ছে না। তাদের জন্য কিন্তু আপনার এত প্যাকেজিং, এত অ্যাট্রাকটিভ প্যাকেজিং দরকার পড়ছে না। আপনি ইয়ার মধ্যে থেকে দেখবেন যে আপনার এই বিজনেস মার্কেটের জন্য প্যাকেজিংটা হবে একেবারে সাদা টাইপের সিম্পল প্যাকেজিং। আপনার কোনো কালার টালার কিচ্ছু না, 3 কালার্স 4 কালার্স হ্যান ত্যান হাবিজাবি, জাস্ট প্রোডাক্টের নাম, আপনার এর প্রোডাক্টের কবে ম্যানুফ্যাকচার, ডিসপ্লে আনটিল কতদিন ইউজ করতে পারবে, এইসব জিনিসপত্র থাকছে। রিসেলার্স মার্কেট, সেখানের মধ্যে হোলসেলার এবং রিটেলার যারা আছে, পুনরায় তারা আপনার এর এর একটা প্রফিট মার্জিন রেখে তারা বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এই রিসেলারদের জন্য আপনার যত আমরা ডিসকাউন্ট পাই, প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস, 84% হচ্ছে পায় এই যে রিসেলার্সরা। আমরা শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যবশত অনলি 16%, এটা 2005-এর স্ট্যাটিস্টিক্স, যেটা আপনার আর ফিলিপ কটলার আর বলেছিলেন বেসড অন দ্য ক্যানাডিয়ান মার্কেট। 84% পায় হচ্ছে এই রিসেলার্সরা, তাদেরকে হোলসেলার রিটেলার তাদেরকে দিয়ে থাকে। আর 16% শুধুমাত্র আপনার আমার মতো অভাগা, যাদের জন্য সবকিছু তারা মাত্র পেয়ে থাকে। সো এদের জন্য আপনার এর প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস অনেক রকমের থাকে। এদেরকে আপনারা আহ, দেন হচ্ছে একটা ভলিউম, এতটুকু ভলিউম কিনলে 84 কেসেস অথবা 10 কেসেস কিনলে আপনি 1 কেস ফ্রি দিবেন, 10 কেসেস কিনলে আপনার প্রাইস কমে যাবে, 50 পিসের উপরে কিনলে আপনার প্রাইস কমে যাবে। এরকম আপনি মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনি তাদের জন্য করছেন। গভর্নমেন্ট মার্কেটটা হচ্ছে সমস্ত গভর্নমেন্ট এজেন্সি যারা আছে, তারা প্রোডাক্টগুলোকে তৈরি করে বা তাদের প্রোডাক্টগুলোর প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশের মধ্যে থেকে আপনার বিভিন্ন প্রেস আছে, বিভিন্ন আপনার আর সুগার ফ্যাক্টরি আছে, যারা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের হয়ে আপনার পেট্রোল আছে, পেট্রোল গ্যাস আছে, তারা আমাদের সেই সমস্ত জিনিসপত্র কিনছে। সমস্ত গভর্নমেন্ট এজেন্সিস তারা তাদের প্রোডাকশনের জন্য সেই প্রোডাকশনটা আমাদেরকে পুনরায় বিক্রি করার জন্য আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে এই মার্কেটটা ফর্ম করছে। তারা হিউজ পরিমাণে কিনছে। আপনার এই কনজিউমার মার্কেটে কিন্তু আমরা খুব অল্প পরিমাণে কিনি। এইগুলাতে বলা হচ্ছে যে এদের কাস্টমার সংখ্যা খুব কম, 20% অফ দ্য কাস্টমার আর জেনারেটস 80% অফ দ্য সেলস, ওয়েরাজ এইখানে আপনার কাস্টমার হচ্ছে অনেকগুলা থাকে। এদের 80% অফ দ্য কাস্টমার কিন্তু কিনে হচ্ছে আমাদের কোম্পানি 20%-এর মতো। আমি আপনি কিনি একটা দুইটা, এরা কিনে হচ্ছে আপনার হিউজ পোর্শনে, 50,000 ইউনিটস, 60,000 ইউনিটস। গভর্নমেন্ট মার্কেটসগুলো আমি আপনি কাগজ কিনলে 1 দিস্তা কিনি, 1 রিম কিনি, তারা আপনার হাজার হাজার বিজি প্রেস, হাজার হাজার রিম কিনছে। ইনস্টিটিউশনাল মার্কেট, হসপিটালস আছে, চার্চ আছে, আপনার এনজিও যারা যারা আছে, এরা সমস্ত পারচেস করছে এই আপনার ইনস্টিটিউশনাল মার্কেট যারা আছে, তারা হসপিটালস আছে, চার্চ আছে, স্কুলসের কথা বলছেন, তারা কিনছে। তারাও কিন্তু কিনছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি হাজার হাজার রিম কিনছে। তাদের জন্য আপনি কি করছেন? এদের জন্য কিন্তু আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছেন, এদের জন্য পার্সোনাল সেলসের জন্য সেলস ফোর্স রাখছেন। সেলস ফোর্সের গ্র্যাজুয়েট যারা যারা, সেই কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের কাছে যায়, যাওয়ার পর বলে স্যার আমাদের প্রোডাক্টটা কিনেন, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ, এই ধরনের করে মার্কেটটাকে রিচ করার চেষ্টা করেন। আর লাস্টলি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। এই সবগুলো ব্যক্তি 1 2 3 4 5, এরা যখন, এইটা হচ্ছে বাংলাদেশ, এরা
সবাই হচ্ছে ইন্ডিয়ান। সো তার মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা হচ্ছে আপনার কান্ট্রির বাইরের সকল টাইপ অফ কাস্টমার্স বা সকল টাইপ অফ মার্কেটস এটস হু ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি রিচ ইউ। সকল ধরনের রিসেলার্স, সকল ধরনের ম্যানুফ্যাকচারার্স, সকল ধরনের আমি ইন্ডিভিজুয়ালস পারচেসার্স, সকল ধরনের ওই দেশের গভর্নমেন্ট, ওই দেশের আরেকটা দেশের ইন্ডিয়ান স্কুল, ইন্ডিয়ান হসপিটাল, ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইফ দে ওয়ান্ট টু পারচেস সামথিং ফ্রম বাংলাদেশ, দেন সেটাই হয়ে যাবে তার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। সো কনজিউমার মার্কেট নিজের প্রয়োজনে আপনি কিনছেন, বিজনেস মার্কেট আপনার প্রোডাকশন ফ্যাক্টরিজ আছে, আপনি আইদার র মেটেরিয়ালস আপনার প্রোডাকশনের একটা পার্ট হিসাবে কিনছেন, রিসেলার্স নিজস্ব প্রফিটের জন্য তারা কিনছেন, এখানে হোলসেলার রিসেলার্স আছেন, গভর্নমেন্ট মার্কেট, গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ সেগুলাকে প্রোডাক্ট হিসাবে ইউজ করে। এ গভর্নমেন্ট মার্কেট আর বিজনেস মার্কেটের পার্থক্য হচ্ছে এইটা দিজ আর ওন বাই ইন্ডিভিজুয়ালস। এইটার হচ্ছে তারাও কিন্তু তার নিজস্ব প্রোডাকশনের একটা পার্ট হিসাবে তারা ইউজ করছে। এই গভর্নমেন্টও কিন্তু গভর্নমেন্ট এজেন্সিরাও তাদেরই একটা প্রোডাকশনের জন্য অথবা তাদের ডেইলি ইউজের জন্য তারাও কিন্তু ইউজ করছে। গভর্নমেন্ট এজেন্সিসগুলো বাংলাদেশে বিজি প্রেস আছে, বাংলাদেশের মধ্যে দেখবেন অ্যান্ড পুলিশ আছে, তারা নিজস্ব জন্য গাড়ি কিনছে, ল্যাপটপ কিনছে, আপনার ভেহিকলস এর কথা বলেন, ফার্নিচার্স কিনছে গভর্নমেন্টের জন্য, ইনস্টিটিউশনস, অল হসপিটাল, স্কুলস, চার্চ, কলেজেস, এই সব কিছু তারা নিজস্ব জন্য কিনছে। ইন্টারন্যাশনাল নিজের দেশের গণ্ডির বাইরে আপনার অন্যান্য যত কিছু আছে, এই কনজিউমার মার্কেট, বিজনেস মার্কেট, রিটেলার্স যারা আছে, হসপিটাল, স্কুলস, অন্য দেশের গভর্নমেন্ট সবাই আপনার জন্য হচ্ছে international marketer এক একজন elements. So this concludes our top lecture for the microenvironment. Hopefully on Thursday we will be covering the macroenvironment. Thank you so much for your time.